神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。平安，大家平安，大家好吗？真的很高兴可以见到大家。我们准备我们的心，我们开始我们的机会。来，我们还没有开始什么之前，我们一起来闭上我们的眼睛，我们一起来祷告。感谢阿爸父，我们来到这个地方，我们要赞美敬拜你，因为我们知道主耶稣唯有你配的我们的敬拜和赞美。我们把这个聚会完完全全的来交托你的手中。感谢你主耶稣，哈利路亚，阿们。
随着你，我等候，切切寻求你。我在深所将如此赞扬你，唯有见你能力荣耀我耶稣，以你丰盛慈爱，你生命宝贵，我的嘴唇要不停赞美。主啊，你是我心所渴慕，我的灵肯想切慕你主，在这切寒平凡无随着你，我等候切切深求你。深深将如此赞扬你，唯要见你能比荣耀我耶稣，以你丰盛慈爱，你生命宝贵，我的嘴唇要不停赞美。正如此赞扬你，唯有见你能比荣耀我耶稣，以你丰盛慈爱，你生命宝贵，我的嘴唇要不停赞美。主啊，你是我心所渴慕，我的灵肯想，我的灵肯想切慕你主，在这切寒平凡无随着你，我等候切切寻求你。深所将如此赞扬你，唯要见你能力荣耀我耶稣，以你丰盛慈爱，你生命宝贵，我的嘴唇要不
赞扬你，唯有见你能力荣耀，哦耶稣，以你丰盛慈爱比生命宝贵，我的嘴唇要不停赞美。我在深锁常如这赞扬你，唯有神能力荣耀，哦耶稣，以你丰盛慈爱比生命宝贵，我的嘴唇要不停赞美。我在深锁常如这赞扬你，唯有见你能力荣耀，哦耶稣，以你丰盛慈爱比生命宝贵，我的嘴唇要不停赞美。以你丰盛慈爱比生命宝贵，我的嘴唇要不停赞美。以你丰盛慈爱比生命宝贵，我的嘴唇要不停赞美。不停赞美，我要不停地赞美，我要不停地赞美，我要不停地赞美，我要不停地赞美，我要不停地赞美，我要不停地赞美，我要不停地赞美，听吧，我要不停地赞美，我要不停地赞美，我要不停地赞美，我要不停地赞美，我要配得的赞美，配得敬拜，不停赞美，不停赞美耶稣。有一件事，我看是神，我仍然是就生一生一世，住在耶和华的殿中，赞扬他荣名。有一件事，我曾是就，我仍然是就是一生一世，住在耶和华的殿中，赞扬他的名。有一件事，我曾是就，我仍然是就这一生一世，住
阿门，哈利路亚，哈利路亚！来，我现在有请大家跟你旁边人说耶稣爱你，好不好？跟他们握手一下，我们一起来敬拜赞美我们的神。哈利路亚！因为他是配得我们的赞美敬拜。你满有慈爱，你智慧满载，像你能力无限。 舍你在地，孤身你背叛，心舍的深处，你永远与我同在。你绽放我脸上笑容，使我欢笑无烦忧，幸福不住的永留。耶稣是我好朋友，一直都在我左右。当我们同行。 我心温暖又满足，向右向左向前走，紧紧不怕不害羞，在主里欢喜跳舞，唯有你是我喜乐耶稣。主，你满有慈爱，你智慧满载，像你能力无限。 舍你在地，孤身你背叛，心舍的深处，你永远与我同在。你绽放我脸上笑容，使我欢笑无烦忧，幸福不住的永留。耶稣是我好朋友，一直都在我左右。 耶稣，我心温暖又满足，向右向左向前走，紧紧又摆不害羞，在主里欢喜跳舞，唯有你是我喜乐。耶稣是我好朋友，一直都在我左右。当我们同行，耶稣，我心温暖又满足。 左右，当我们同行，耶稣，我心温暖又满足。向右向左向前走，紧紧拥抱不害羞，在主里欢喜跳舞，唯有你是我喜乐耶稣。耶稣是我好朋友，一直都在我左右。 我心温
是我好朋友，一直都在我左右。当我们同行耶稣，我心温暖又满足。向右向左向前走，紧紧拥抱不害羞，在主里欢喜跳舞，唯有你是我喜乐耶稣，唯有你是我喜乐耶稣，唯有你是我喜乐耶稣。荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。神真的很好，哈利路亚，哈利路亚。来，我们一起来拍手，一起来赞美敬拜他。常常喜乐，向主高歌，不论环境如何，高山或低谷，主都看顾，相信就能蒙福。常常祷告，耐心等候，主做事有定神，流泪洒中必欢呼收割，相信就有喜乐。下着绿色在这记起来，分别的心在这张开，抛开一切忧虑，放下一切障碍，来到主的面前，我喜乐满满，平安的心陪主海来温暖，干渴的灵陪主海充满，这是我的力量，这是我的高台，生命有苦一路有耶稣陪伴，他永不离开。我现在敬拜，常常喜乐，向主高歌，无论环境如何，高山或低谷，主都看顾，相信就能蒙福。常常祷告，耐心等候，主做事有定神，流泪洒中必欢呼收割，相信就有喜乐。下垂的手在这记起来，分别的心在这张开，抛开一切忧虑，放下一切障碍，来到主的面前，我喜乐满满，平安的心陪主海来温暖，坎坷的灵陪主海充满，这是我的力量，这是我的高台，生命有苦一路有耶稣陪伴，下着的手在这记起来，分别的心在这张开，抛开一切忧虑，放下一切障碍，来到主的面前，我喜乐满满，平安的心陪主海来温暖，干渴的灵陪主海充满，这是我的力量，这是我的高台，生命有苦一路有耶稣陪伴，下着的手再一次记起来，分别的心再一次张开，抛开一切忧虑，放下一切状态，来到主的面前，我喜乐满满，平安的心陪主海来温暖，干渴的灵陪主海充满，这是我的力量，这是我的高台，生命有苦一路有耶稣陪伴，他永不离开。他永不离开。荣耀我的神，哈利路亚。 Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita deklarasikan bersama-sama tema tahun 2025. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian.
tahun 2025 adalah tahun penuaian. Haleluya, haleluya. Penuaian jiwa-jiwa, penuaian perekonomian terjadi atas bangsa Indonesia. Segala kebaikan Tuhan diterima oleh bangsa kami Indonesia. Dan Indonesia kami perkatakan, Indonesia akan menjadi lumbung Yusuf dan memberkati bangsa-bangsa. Tuhan berkati Presiden kami Pak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran dan seluruh kabinet Merah Putih yang Tuhan tetapkan dengan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Seluruh para pemimpin bangsa kami bertanggung jawab penuh atas setiap kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang diambil dan hanya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan, Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 kami Pak Dr. Yanto. Di dalam pelayanan hamba-hamba-Mu dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Biarlah umur panjang, kesehatan yang terbaik Tuhan limpahkan. Dan seluruh keluarga besar hamba-hamba-Mu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan Yesus. Untuk generasi Yeremia kami di CK7. Biarlah roh Tuhan ada pada mereka. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan ada pada generasi Yeremia yang sedang Tuhan siapkan di hari-hari yang terakhir untuk menuai banyak jiwa-jiwa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama perkatakan, amin. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan 2 Maret 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Alan Low. Untuk kul gabungan Mandarin Service diadakan pada hari Kamis 27 Februari 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor rekening 206 322 2020 atas nama GBPRJ Mandarin Service. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatnya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Unit pelayanan CK7 akan mengadakan baptisan air pada hari Sabtu 8 Maret 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 23 Februari sampai dengan 3 Maret 2025 secara online via www.gbprj.org atau di kantor sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengunjungi counter doa di depan pintu masuk setelah ibadah selesai.
Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.是我寻求的宝藏，你是我的一切。你好比贵重的珍贵，我怎能放弃你不要？你是我的一切。耶稣。神羔羊，配得到赞美。耶稣，神羔羊，配得到赞美。你洗净我一切罪，挪去我所有的羞愧。你是我的一切。当我失脚，你扶起我；当我饥渴，你充满我。你是我的一切。神羔羊，
Kami sembah Engkau Tuhan. 主啊，我们敬拜你， Kami puji Engkau 我们赞美你， karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan puji. 因为唯有你是配得我们高举，我们 Gak 赞美。 ada Allah lain selain Engkau ya Tuhan. 除你以外没有别的神， Juru selamat kami yang 主是 agung. 我们的救主。 Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. 为今天早晨献上感谢， Terima kasih untuk hadirat-Mu. 谢谢你的同在， Terima kasih Tuhan Engkau menjamah pribadi lepas pribadi. 谢谢你的触摸， Engkau memenuhi setiap jiwa kami Tuhan. 你充满我们每一个人的灵， Dengan kasih-Mu yang sangat luar biasa. 以你伟大的爱来充满我们， Biar setiap kami Tuhan merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. 让我们每一位都可以感受到主你的同在， Dapat merasakan Engkau hadir dalam kehidupan kami. 可以感受到主是在我们的生命里， Karena kami butuh Engkau. 因为我们需要你， Kami butuh firman-Mu Tuhan. 我们需要你的话语， Supaya jiwa kami, roh kami terpuaskan. 以至于我们的灵、我们的魂都被满足， Dan iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau. 我们的信心也在你里面继续的成长。 Urapi Tuhan jemaat-Mu. 求你恩高你的会众， Supaya setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini. 让从你的仆人所讲出的话语， Dapat diterima dengan baik. 可以他们都可以接受， Sehingga bisa menjadi rema dalam kehidupan mereka. 可以成为他们生命里的一个带领。 Urapi hamba dan penterjemah. 求你恩高你的仆人，恩高翻译员， Berikan kami kesatuan hati. 赐给我们合一的灵， Supaya setiap apa yang kami sampaikan. 以至于我们所传达的 Itu semuanya berasal daripada-Mu. 都是来自于你。 Dengan bahasa yang sederhana. 用简单的言语 Yang mudah dimengerti. 是容易理解的， Tetapi memiliki kuasa. 但是充满着能力， Karena roh-Mu ada di dalam setiap perkataan. 因为你的灵就在每一句话里面。 Kami siap mendengar firman-Mu. 主啊，我们预备好聆听你的 Hanya 话 di 语， dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣基督的名， Yang siap mendengar firman sama-sama katakan. 预备好听神话语的一起说， Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. 亲爱的弟兄姐妹，请坐平安。 Terima kasih untuk tim PPW yang luar biasa. 谢谢敬拜赞美团，你 Saya 们 senang 很 loh sama 棒。 lagu yang tadi. Kaulah 1, 2, 3 itu loh ya. 就是刚才那首歌我们都很喜欢 Coba lain kali kita pakai gaya. 啊，以后我们要用动作的， Iya, soalnya tadi saya mau goyang-goyang, cuman sungkan gak ada yang goyang-goyang gitu ya. 因为我自己想跳舞，但是又不好意思，大家都没在 Kan tadi 跳 ada。kata-kata kanan kiri ke depan gitu ya. 就是刚才不是有向右、向左、向前走的那 Mari 首 semua 歌， bergoyang kita muter 然后 gitu. 大家一起跳舞的时候，就是转一下嘛，转一 Amin 圈。 Bapak Ibu. Amin Saya jamin semuanya jadi awet muda di sini kalau kita goyang semuanya. 我可以保证大家都是就是青春满面的啊、 Nah, senang sekali bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu lagi. 很高兴可以又来到你们的当中。 Saya ingat banget terakhir saya sharing di tempat ini, melayani di sini itu bulan Desember. 我记得最后一次来到这个地方就是在12月份， Nggak kerasa udah setahun ya. 不知不觉已经过了一年。 Hari ini saya akan sharing satu kebenaran firman Tuhan yaitu mengenai kasih. 今天我要分享神的话语，有关 Tentang 爱， love. 就是有关爱。 Tuh kan bisa saya, soalnya nama saya kebetulan Ailan. 刚好我的名字就叫爱兰，所以说出这个爱就讲出来很准。 Jadi saya tahu gimana cara tulis I, saya tahu artinya karena nama saya itu. 我会怎么写，因为我的名字就是用这句话，这个词。 Dan saya senang sekali kalau ngomong tentang kasih Bapak Ibu. 而我也非常喜欢谈到有关爱， Karena setiap kita butuh kasih, amin. 因为我们每一位都需要爱，阿门。 Nggak peduli dia laki atau perempuan, tua atau muda, semua butuh kasih. 不管是男是女是老是少，都需要爱， Karena kita semua diciptakan itu memiliki perasaan. 因为我们每一位被创造是有感情的。 Dan salah satu perasaan yang kita butuhkan adalah dikasihi. 其中一个我们所需要的感情就是被爱。 Kita nggak mungkin bisa dikasihi kalau tidak ada yang mengasihi, amin.
那我们不可能被爱，如果没有人去爱我们。 Begitu juga dengan kekristenan. 包括基督徒在内。 Kristen itu bicara tentang kasih. 那基督教是谈到爱。 Kalau seandainya seorang Kristen mengaku dirinya Kristen tapi dia tidak memiliki kasih, siapakah dia? 因为基督徒如果他承认自己是基督徒，但是没有爱，那到底这个人是谁？ Di Alkitab mencatat bahwa ada 492 kali dibahas mengenai kasih di Alkitab terjemahan baru. 圣经记载在圣经里面有492次有谈到关于爱。 Bahkan di versi New King James itu membahas 801 kali tentang kasih. 甚至就是 New King James 的这个翻译版谈到801次有关爱， Cukup banyak ya Bapak Ibu ya. 是很多的，对不对？ Ternyata ada lagi yang lebih banyak, 原来还有更多的， yaitu membahas tentang uang. 也就是谈到金钱的问题。 Ada 2350 ayat yang bahas tentang uang. 2350个经节是谈到金钱的问题。 Maka dari itu pada saat saya merenungkan tentang berapa banyak bahas tentang kasih, berapa banyak bahas tentang uang, 当我在默想有关就是多少是谈到爱，多少是谈到金钱的时候， lalu Tuhan ingetin saya bahwa alasan perceraian tertinggi di Indonesia maupun di dunia adalah tentang uang. 所以神就提醒我，这个离婚率产生的最高原因，在印尼或者是在国外，其实就是钱的问题。 Ternyata uang itu bisa mengalahkan kasih. 原来钱能打败爱。 Dan bahkan Tuhan kenapa catat uang itu lebih banyak? Karena Tuhan tahu uang itu adalah musuh atau persaingan terbesar buat dirinya. 为什么就是神会记载这个金钱的事情多于爱？因为这个最大的爱最大的敌人就是金钱。 Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 dikatakan, saya akan bacakan terlebih dahulu. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. 约翰一书4章7到8节这边说：“亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神。没有爱心的，就不认识神，因为神就是爱。” Kalau dua ayat ini kita gabungkan, saya cuma bisa garis bawahi satu, yaitu Allah adalah kasih. 这两个经节的总结，我只能说，神就是爱。 Maka dari itu setiap anak-anak Tuhan atau setiap orang yang mengenal Tuhan atau lahir dari Tuhan, itu harus bisa saling mengasihi. 所以每一位神的儿女，就是从神出生的，属于神的人，必须要懂得怎么去爱。 Kalau dia nggak mengasihi, dia lahir dari siapa? 如果他没有去爱的话，他到底从哪里生的呢？ Memang kita lahir dari ibu kita, setuju? 确实，我们是从我们母亲把我们生下来的，对不对？ Secara jasmani kita lahir dari orang tua kita, dari ibu kita, tetapi secara rohani kita lahir dari Allah. 肉体上我们是从我们的母亲生出来的，但是属灵上我们是神把我们生出来的。 Dan perlu saya katakan bahwa kasih itu adalah fondasi dari segala hubungan yang ada di muka bumi ini. 而我必须说，就是爱，就是所有在这个世界上所有关系里面的基础。 Dan kasih itu adalah fondasi nggak cuman yang ada dalam satu hubungan, tetapi yang paling kuat. 而这个爱的基础不但是在关系里面的其中一个基础哦，但是它是最强的一个基础。 Dan kasih mengalahkan segalanya. 而爱就是打败了一切。 Kenapa kita harus saling mengasihi? 为什么我们要彼此相爱呢？ Karena yang pertama kita harus belajar bahwa di 1 Yohanes 4 ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita,
maka haruslah kita juga saling mengasihi. 为什么我们要彼此相爱？约翰一书4章11节这边说：“亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们，我们也当彼此相 Kita 爱。 harus saling mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. 我们要彼此相爱，因为神已经先爱了我们。 Tuhan tuh sayang banget sama Bapak Ibu dan saya. 神是非常的爱我们。 Kalau Tuhan gak sayang saya gak mungkin berada di depan Bapak Ibu saat ini. 如果神没有爱我，我不可能现在就站在你们的面前。 Kalau kita lihat hidup kita ke belakang, betapa Tuhan bela kita, Tuhan angkat kita, dan Tuhan berkati kita dengan luar biasa. 如果我们看看我们过去的生命，神是多么的爱我们，多么的提拔我们，多么的辩护我们。 Meskipun mungkin banyak masalah dalam kehidupan kita, 虽然可能我们生命中充满着 kalau 问题， kita hitung berkat Tuhan pasti jauh lebih banyak daripada masalah kita, amin. 但是如果我们数算神的祝福，必定是比我们的难题还要 Dan 多。 kenapa Amin. kita harus menjadi saling mengasihi? Karena Tuhan itu menjadi pendamai buat hidup kita. 为什么我们要彼此相爱呢？因为神已经成为我们的挽回剂，已经成为我们的和平之子。 Maka dari itu jadilah pendamai dimanapun kita berada. 所以无论我们在何处，我们也要成为和平之子， Jangan jadi bikin orang ribut gara-gara kita. 不要成为那个因为我们而造成别人吵架的那 Dan 种。 kenapa kita juga harus saling mengasihi? 为什么我们必须要彼此相爱呢？ Karena kalau kita bilang Allah ada di dalam hidup kita, 因为当我们说神住在我们里面的时候呢， dan kasihnya sempurna di dalam kita, 他的爱在我们里面完全了， maka kita disanggupkan untuk saling mengasihi. 然后我们就会有能力彼此相爱。 Kasih itu bisa dinilai dalam satu hubungan. 爱是可以在一个关系里面被衡量的， Kalau ada 4 faktor ini Bapak Ibu. 而就是有这个成分在里面，有这4个成分在里面。 Yang pertama kalau ada ketulusan. 第一，当我们有诚意， Yang namanya kalau saya mengasihi orang, 当我说我爱别人的时候， jangan kalau saya ada maunya. 不要是因为我有，就是从当中有一个目的， Atau kalau orang itu cuman baik sama saya. 或者是当那个人对我好的时候， Hati-hati para orang tua, 所以父母亲、父母们要小心， termasuk saya, 包括我自己， jangan cuman mengasihi anak yang lebih perhatian sama kita. 不要只是爱那个比较懂得关心我们的孩子， Mungkin anak yang memberi lebih kepada kita. 或者是可能有孩子给我们的比较多， Tapi belajarlah untuk mengasihi apa adanya. 但是我们要学习爱他们，就是原有的，就是他们这样，我们也去 Dengan 爱他们， tulus. 有诚意的。 Di Amsal 17 ayat 17 dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. 箴言17章17节这边说，朋友乃是常亲爱，弟兄为患难而生。 Jadi hati-hati juga dalam pertemanan. 所以在友谊方面也要小心。 Jangan kita berteman baik kalau seandainya kita ada maunya, ada motivasinya karena dia kaya, karena dia suka ngasih sesuatu buat kita. 不要我们去交朋友，只是为了一个有一个目的，因为他很喜欢给东西啊，或者是他人很富裕啊，很有钱啊等等。 Tapi pada saat mungkin orang itu jatuh, kita bilang jangan deket-deket sama dia karena dia udah gak ada keuntungan buat kita. 但是不要就当他比如说跌跤破产这样子，我们就开始说，哎呀，不要靠近他，因为他对我们没有利益了。 Jadi yang pertama, kasih itu bisa dinilai dari ketulusan. 所以第一点就是爱可以透过这个诚意来衡量。 Yang kedua adalah kesetiaan. 第二就是忠诚、忠心。 Setiap orang kalau mengasihi dia pasti setia. 每一个懂得爱的人，他一定是忠心的人、忠诚的人。 Sama seperti Tuhan mengasihi kita, dia setia sama kita. 就跟神爱我们一样，神是信实、是忠诚的。 Kadangkala kita ini loh yang gak setia sama Tuhan. 有时候就是我们
不忠诚，我们对神不忠心， Kita yang suka ninggalin Tuhan, benar? 往往都是我们离开神，对不 Tapi 对？ Tuhan dengan setia nunggu kita supaya balik kepada Dia. 但是神依然信实，依然等待我们回到他面前。 Dan saya juga percaya kalau seandainya seseorang menikah, dia mengasihi, dia nggak mungkin selingkuh. 而我也相信，当两人结婚之后呢，他如果是忠诚的话、忠心的话，他不可能有外遇。 Nggak mungkin orang bilang sayang tapi dia beralih perhatiannya atau hatinya kepada orang lain. 不可能他说爱，但是他却把这份爱分享给别人。 Karena kasih dan setia itu pasti sejalan. 因为爱跟忠诚是一致的，是同一条路的。 Saya kalau konseling, saya dan suami kalau konseling kepada pasangan gitu ya, yang lagi ada keributan dalam rumah tangga karena perselingkuhan. 我跟丈夫当培训的时候，就是给予建议给那些有问题的夫妻的时候，通常都是因为有第三者。 Biasanya suami saya tanya, misalnya ke bapaknya, Bapak masih sayang nggak sih sama ibu gitu ya? 通常我的丈夫就会问这个丈夫会问他，你到底还爱你的妻子吗？ Biasanya suaminya bilang, sayang kok sayang. 通常这个丈夫就会说，爱呀爱呀。 Terus kenapa Bapak sama yang itu gitu ya? 然后就继续问，那你为什么会跟另外一个呢？ Biasanya jawabannya, habis dia sih begini, dia sih begitu gitu ya. 通常答案就是，那都是因为他这样，他那样。 Itu berarti udah enggak sayang. 那表示说已经不爱了， Karena enggak mungkin kalau orang sayang itu berselingkuh. 因为不可能说爱，但是还有第三者。 Jadi nilai yang kedua itu ada kesetiaan. 所以第二种价值就是忠诚， Yang ketiga itu pengorbanan. 第三就是牺牲。 Karena kalau setiap orang sayang itu pasti mau berkorban, amin. 因为爱的人他必定就是会牺牲。 Nggak mungkin kalau kita bilang kita sayang lalu kita hitung-hitungan sama dia. Ya waktu kemarin saya udah berkorban ya buat kamu, sekarang saya udah cukup udah berkorban buat kamu. Nggak mungkin. 不可能说爱，但是还计较。哎呀，昨天我为你牺牲啦，今天怎么又要为你牺牲？不会这样的。 Karena kasih dan pengorbanan itu juga satu kesatuan. 因为爱跟牺牲也是一致的。 Contoh, 比如说， misalnya saya ini, saya ini punya 2 anak Bapak Ibu. 那我是有2个孩子， Pada saat saya hamil, saya berkorban untuk anak itu ada di perut saya selama 9 bulan. Benar ya? 当我怀孕的时候，我就是在牺牲咯，让孩子怀在我肚子里9个 Karena 月， pada 对不 saat 对？ hamil itu pasti kita kan gak enak ya. Udah gemuk, tidurnya serba salah, jalan salah, duduk salah, gak enak banget. Gendut banget. 因为我们怀孕的时候一定很不好受，走路也不对，坐下睡觉也不对，就是带着一个大球在肚子里， Lalu sakit kan melahirkan itu kan sakit banget ya. 然后要生产的时候也是很痛，对不对？ Karena saya melahirkan itu satu normal, satu sesar. Jadi dua-duanya saya ngerasain sakitnya kayak gimana. 因为我有两个孩子，那一次是自然生，另外一次是剖腹生，所以我都感受到这2种的生产方式了。 Lalu pada saat anak itu sudah lahir besar, kita kan sering berkorban. Kalau anak itu sakit, kita tuh bisa nungguin, gak tidur, melek terus nungguin anak itu ya. 那当孩子生出来，他们长大的时候，这也是一段牺牲。孩子生病的时候，我们要照顾，还得不睡呢，对不对？照顾着他， Itu semuanya pengorbanan kan. 这一切都是牺牲，对不对？ Misalnya anak saya sudah menikah. 比如 Misal. 说我孩子结婚了， Lalu misalnya dia punya anak lagi jadi cucu saya nih, cucu ya. 然后他自己又生了孩子，就是我的孙儿女啦。 Misalnya anak saya mau keluar kota, dia bilang sama saya, "Mah, titip cucu ya." 比如说我的孩子要到外地去，然后跟我说妈，我把孩子托给你， Nah 孙 ini 子托给 nilai 你。 pengorbanannya. Saya kan nggak mungkin bilang sama anak saya,
Mama ini udah berkorban buat kamu, hamil, melahirkan, gedein kamu. Sekarang cukup. 我不可能对孩子说，妈妈已经对你够牺牲啦，已经怀你，然后生你，把你养大，所以到现在够了， Cukup ya, nggak ada lagi titip-titip anak, 够 titip-titip 啦 cucu. 够啦，没有这个托儿、托孩子、托孙子的这种事啊。 Kalau kita sayang, 那如果我们是爱的， saya pasti bilang, ayo sini enggak apa-apa, titip aja ke mama. 我一定会说好啊，没关系啊，带来给妈妈。 Itulah nilai pengorbanan. 这个就是牺牲的价值。 Mau nggak kita berkorban untuk orang yang kita sayangi? 我们愿不愿意为我们所爱的人 Dan yang 牺牲？ terakhir, pengampunan. 最后就是饶恕。 Di 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21 berkata, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 约翰一书4章20、21节这边说：人若说我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎话的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。爱神的也当爱弟兄，这就是我们从神所受的命令。Amen。 Ini juga nilai dari sebuah kasih. 这个也是爱的一个价值。 Kalau orang mengasihi, seberapa kali pun dia disakiti, dia pasti bisa mengampuni. 一个爱的人，虽然多少次受伤，他依然是爱的。 Mengampuni itu nggak ada batasnya, Bapak Ibu. 饶恕或赦免的话是没有界限的， Nggak ada limitnya. 没有局限的。 Sama seperti Tuhan yang selalu mengampuni kita, 就好像神他一直不断的在饶恕我们， Tuhan juga minta supaya kita bisa saling mengampuni. 神也要求我们能彼此饶恕。 Kalau kita bilang mengampuni tapi kita nggak mau urusan lagi sama orang itu, berarti kita bohong. 如果我们说我们已经饶恕人，已经赦免他了，但是不愿意与他交往，这是撒谎的。 Atau kalau dia bilang dia mengasihi Allah, dia bisa dengar suara Allah tapi dia nggak bisa ngampunin orang lain, itu juga bohong. 如果说他爱神，他甚至可以听到神的声音，但是他没有办法去饶恕人，这也是撒谎的。 Karena Tuhan bilang berapa kali kita harus mengampuni? 因为神告诉我们要多少次去饶恕人呢？ 70 kali 7 kali. 70乘7次。 Berarti kalau 70 kali 7 itu ada batasnya. 意思说70乘7是有限定的， Tapi kalau 70 kali 7 kali itu nggak ada batasnya. 但是70次乘7次，这是谈到无限的。 Berarti kita selalu harus bisa mengampuni. 意思就是说，我们每一次都要懂得去赦免、去饶恕， Sama seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. 就好像神教导我们的主导文， Supaya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. 要我们免了人的债，就是赦免别人， Sama seperti Tuhan yang telah mengampuni kita. 如同神已经赦免了我们一样。 Siapa kita yang gak pernah berbuat salah di hadapan Tuhan kan? 我们是谁呢？难道我们就完全没有犯错过吗？ Kadang-kadang kalau saya disakitin gitu ya. 有时候当我受伤的时候，被 Saya udah 人家 bilang, aduh 伤 Tuhan 了。 capek deh gue sama orang itu misalnya. 比如说我在神面前就埋怨说：“哎呀，神啊，对待这个人好累哦。 Tuhan ingetin saya, emang kamu udah gak pernah salah gitu. ”然后神就提醒我：“难道你就没有犯过错了吗？ Emang kamu udah gak butuh pengampunan dari aku gitu. 难道你就不需要我的饶恕了吗？不需要我赦免你了吗？” Kalau udah gitu saya bilang, iya deh Tuhan, saya belajar untuk mengampuni. Saya lepaskan pengampunan. 这样子的话，我就在神面前就乖乖的说：“是的，主，我就学习释放饶恕。” Karena saya masih jauh dari sempurna. 因为我自己远离完美是
还很远， Saya butuh Tuhan mengampuni saya. 我还需要神来饶恕我。 Maka dari itu saya harus bisa mengampuni orang-orang yang melukai saya. 所以我必须要会饶恕、赦免那些伤害我的人。 Jadi poin pertama apa? 所以第一点是什么呢？ Kita harus saling mengasihi. 我们必须彼此相爱。 Amin. Amin。 Yang kedua, 第二点， di dalam kasih tidak ada ketakutan. 在爱里没有惧怕。 Di 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. 约翰一书4章18节说：“爱里没有惧怕。” Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. 约翰一书4章18节，爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去，因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。 Di sini dikatakan dengan jelas kalau kita hidup dalam kasih Allah maka seharusnya kita tidak usah ketakutan. 在这边很清楚的说，当我们住在神的爱里，应当没有惧怕的。 Beda antara kita takut dan kita ketakutan Bapak Ibu. 那我们惧怕跟我们害怕是有差的。 Menurut saya semua orang itu memang harus punya rasa takut. 对我来说，每一个人是有这个惧怕感， Karena hanya orang gila yang gak punya rasa takut. 因为只有就是神经有问题的才没有惧怕。 Kenapa? 为什么？ Karena kalau orang gila dia nyebrang jalan, jalannya rame, dia mah gak takut nyebrang aja. 因为神经有问题的人疯子啦他过马路，虽然车子很多，他都不会有那个害怕的感觉，就这样过马 Tapi 路。 kita yang orang normal kan mesti hati-hati ya, harus ada takutnya ya. 但是我们这些正常人是应当有这种害怕，这种就会产生小心嘛，对不对？ Tapi Tuhan bilang kita gak boleh ketakutan. 但是神的意思就是我们不可以惧怕。 Saya kasih ilustrasi apa bedanya takut sama ketakutan. 我给一个例子哦，这个惧怕跟害怕是有什么差别？ Misalnya saya lagi jalan di jalan yang gelap malam-malam sendirian. 比如说我一个人正在走路，这个路是暗暗的，然后我自己一个人走，没有其他的人， Lalu saya diuber sama anjing. 然后有狗在追我， Apa yang saya lakukan? 我应该怎么做呢？ Saya akan lari sekencang-kencangnya 我就会跑嘛，对不对？跑得很 supaya 快， anjing itu nggak gigit saya. 以至于那只狗不要咬到我，对不对？ Karena saya takut sama anjing itu. 因为我怕那只狗。 Ngerti sampai sini? 好，到这里为止，你们知道了吗？ Tapi 但是 kalau seandainya saya lagi jalan malam-malam sendirian, 如果我一个人走，然后在一个没有人的地方，然后又暗暗的这个地方走， di jalan yang gelap itu 在这个暗暗的地方， nggak ada apa-apa, 什么都没有， tiba-tiba saya lari 突然我就跑了， karena saya ketakutan. 因为我害怕。 Itu bedanya loh, kalau takut ada alasannya, 这个就是差别在这里，怕是有一个原因。 kalau anjing itu udah nguber saya kan gak usah lari lagi ya. 如果这一只狗没有在追我，我也没有必要再跑，对不对？ Tapi kalau saya ketakutan, ada anjing, nggak ada anjing, ada orang, nggak ada orang, pokoknya saya lari karena saya ketakutan. 但是如果我这么的惧怕，有狗没有狗，有人没有人，我都会跑。 Begitu juga dengan hidup kita. 我们的生命也是如此， Kita boleh takut. 是我们可以害怕， Mungkin takut akan masalah yang kita sedang hadapi. 可能害怕我们所面临的问题， Takut akan masa depan. 可能对未来害怕， Takut dengan apa yang orang-orang saat ini sedang katakan. 就是对那一些就是对人家说的话产生害怕， Bahwa kondisi lagi nggak baik-baik aja. 因为他们说情况没有好 Tapi 起 nggak 来， usah lama-lama takutnya. 但是不用就是活在这个惧怕里， Karena kita punya Tuhan yang besar, amin. 因为我们拥有伟大的神， Jangan sampai ketakutan.
不要以至于我们这么的惧怕。 Takut sebentar oke. 是怕一下下没问题。 Kalau takut kelamaan itu namanya ketakutan. No oke. 但是如果一直不断的这个害怕，就已经成型了，变成惧怕，这个就不 OK 了。 Contohnya botol air ini. 比如说这瓶水， Mungkin Bapak Ibu pikir, kenapa ya Bu Tirsa pegang-pegang botol? Aus kali dia ya. 为什么布迪萨要拿着水瓶呢？他是不是口渴了？ Saya mau kasih sedikit ilustrasi tentang botol air. 我要给一个比喻， Kira-kira botol air ini berapa ya beratnya ya Bapak Ibu ya? 大概这一瓶水有多重呢？ Biasanya 330 mili. Bilanglah anggap 500 gram ya, setengah kilo. 通常是330那个公克，那我们当做是500克啦。 Misalnya ibu bapak lihat botol ini sama saya, badannya saya gitu ya, berat mana? Botol ini lebih berat atau saya yang lebih berat? 那你们看， Saya lah, dibilang saya gemuk ya. 这一瓶水跟我的重量哪一个比较重？ Ya 当 iyalah 然是我 beratan 比较重， saya. 对不对？ Jauh. Nah kalau botol ini kecil menurut Bapak Ibu saya bisa pegang botol ini selama 1 menit begini? 我问你们，这一瓶水是很小嘛，所以我就可以握住它1分钟，你认为可以吗？ Capek nggak? 累吗？ 1 menit 1分钟， diterjemahin sama Ibu Agustina aja kayaknya udah lebih dari 1 menit. Nggak capek kan? 1分钟 Karena ini 不会累 kecil. 了，因为这个很小， Cuman setengah kilo. 只是半公斤而已。 Coba kalau selama 1 jam saya pegangin gini terus. 但是1个小时，我 Cuma 就 setengah 握着 kilo 这 loh. 个， Cuma setengah kilo. 就半公斤的， Tapi 1 jam. 但是1个小时， Capek nggak? 累吗？ Capek. 累呀、Pegel. 酸呐、 Bayangin kalau selama 24 jam. Saya pegangin gini terus. 可以想象吗？24小时我握着， Menurut Bapak Ibu apa yang terjadi dengan tangan saya? 你认为我的手会怎么样？ Kram? Apalagi? 开始失去 Kesemutan 失去知 Ya, 觉了， kesemutan, kram, terus apa lagi? Bengkak, 开始肿 mati 了， rasa mungkin ya. 可能就是开始没有感觉了，失去感觉了。 Padahal cuma setengah kilo loh. 但是东西不重啊，只有 Badan 半 saya 公 50 斤。 kilo lebih loh. 那我自己的身体50多公斤哦， Itulah dengan hidup kita. 这个就是我们生命。 Kadang-kadang masalah itu sebenarnya kecil di hadapan Tuhan. 有时候呢，在神面前，其实那个问题是小小而已。 Kalau kita takut itu normal. 如果我们怕，这是正常。 Kita pegangin sebentar, kita takut itu normal. 我们就是握住它一下下1分钟，这是正常的。 Kalau kita pegang lebih lama, kita pikirin itu masalah, itu mungkin bikin kita jadi sedih, capek, iya. 但是我们握着它握久一点，我们很伤心，我们一直想着它，那可能会造成我们累。 Tapi bayangin kalau kita pegangin itu dalam kehidupan kita non-stop, kita bisa mati rohani. 但是可以想象，如果我们一直握着这个问题哦，完全不停的握着它，我们的灵魂也会死掉。 Kita bisa kram rohani, tadi katanya kan kram ya, kram rohani, kesemutan rohani, lama-lama mati rohani. 我们就可能会属灵里面，就好像刚刚讲的那些症状，就会累啊，就会失去感觉啊，久而久之，真的那个灵魂就会死了。 Maka jangan ada ketakutan dalam hidup kita, amin. 所以我们生命中不要有惧怕， Fokus aja sama Tuhannya yang besar. 把焦点摆在伟大的神， Fokus aja sama kasih Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. 把焦点摆在神那莫大的爱在我们的生命里， Sehingga apapun masalah kita, kita percaya Tuhan sanggup kok bela kita. 以至于我们生命中的问题有多么的大都好，我们相信神有能力帮助我们。 Jadi yang kedua, kasih, di dalam kasih tidak ada ketakutan. 所以第二点，在爱中没有惧怕。 Yang pertama tadi apa? Di dalam kasih kita harus saling mengasihi. Yang kedua, di dalam kasih tidak ada ketakutan. 刚才第一点，我们要彼此相爱；第二点，在爱中没有惧怕。 Dan yang ketiga, setiap kita harus mengekspresikan kasih.
第三点，我们每一个人都要懂得表达我们的爱， Karena kasih itu nggak bisa cuman diem-diem aja. 因为爱不能只是静静而已， Tapi kita harus belajar untuk mengekspresikannya. 我们必须懂得去表达。 Saya belajar ada 5 bahasa kasih. 我学习到有5种爱的言语， Saya percaya banyak sekali di antara kita juga yang udah tahu tentang 5 bahasa kasih ini. 我相信很多人也懂得这5种爱的语言， Yaitu melayani, hadiah, kata-kata pujian, waktu berkualitas, dan sentuhan fisik. 也就是服侍、礼物、爱或赞美的言语、优质的时间，还有身体的接触。 Saya percaya setiap kita itu pasti punya salah satu dari bahasa kasih ini. 我相信我们每一个人都一定拥有其中一个这种爱的语言。 Mungkin saya punya yang lebih kuat itu adalah waktu yang berkualitas. 可能对我来说，我比较强的部分是在优质的时间。 Sedangkan suami saya itu lebih kuat itu di hadiah. 那我的先生呢，他比较我的丈夫他比较强于礼物，给予礼物。 Sekarang saya lebih harus memfokuskan apa yang dibutuhkan oleh suami saya daripada saya menuntut apa yang saya perlukan. 现在呢，我必须把焦点摆在丈夫所需要的是什么，比起想到自己的需要。 Karena apa? Karena pada saat saya tidak fokus dengan apa bahasa kasih dari suami saya, nanti ada orang lain yang bisa kebetulan memberikan bahasa kasih itu, maka itu menjadi celah. 因为如果我没有把焦点专注在丈夫能给的这个爱的语言，那有可能别人这个就成为了一个破口，别人可以利用，刚好利用到这个破口。 Jangan merasa risih atau merasa itu bukan buat saya kan udah tua. 不要觉得不好意思，不要觉得说，哎呀，那个不是给我的啦，我不是很老了吗？ Tapi setiap kita tua muda butuh bahasa kasih itu. 但是我们每一位，不论年纪大年纪小，都需要这样子的爱的语言。 Saya senang banget kalau ngelihat orang tua ya, opa oma masih gandengan loh jalan di mall. 我非常的喜欢看见就是老夫老妻啊，年纪都大了，但是2个人在百货走的时候还牵着手。 Sayangnya kalau di Indonesia kayaknya nggak begitu ya. 很可惜的就是在印尼好像很少有这样的景观。 Karena mungkin kita orang timur, timur lebih susah untuk mengekspresikan. 因为我们这些东方人比较难表达爱情比较难表达爱。 Padahal orang timur atau orang barat sama-sama anak Tuhan diciptakan oleh Tuhan kan ya. 东方人、西方人一样都是神的儿女，都是神所创造的呀。 Saya dari kecil nggak pernah digandeng sama papa mama saya. 我从小也是爸爸妈妈没有牵着我的手 Karena 走。 papa mama saya kan totok banget ya. 我爸爸妈妈都是那种就是比较古老的人 Gak pernah dibilang I love you, I miss you, thank you atau happy birthday, gak pernah. 就也不曾说那种我爱你啊，我想念你啊，谢谢你啊，生日快乐啊等等，这样子的言语很少。 Oh mungkin nama saya Ailan karena dia tiap kali manggil saya jadi I gitu kali ya. 是不是有可能因为我的名字叫艾烂，所以他就常常提出这个爱。 Tapi saya gak pernah merasakan sentuhan juga dari orang tua, kata-kata cinta, hadiah, semuanya gak pernah. 但是我也没有感受到从父母的那种触摸，就是他的拥抱啦，或者是他爱的言语啦。 Sehingga 等 pada 等 saat saya remaja, saya besar itu hidupnya flat. 所以当我进入年轻的时期的时候，我的生命都是平平淡淡的。 Tapi puji Tuhan saya dibesarkan di Belanda sehingga saya banyak melihat bagaimana kasih itu diekspresikan. 但是感谢神，我有机会可以在荷兰长大，我就可以看见这个爱的表达是怎么样。 Nggak apa-apa meskipun kita orang barat, orang timur, orang manapun, belajarlah untuk mengekspresikan kasih. 没有关系的，不管我们是东方人、西方人，哪里人都好，我们要学习表达我们的 Saya 爱。 belajar dari Tuhan Yesus ya.
我学习主耶稣， Tuhan aja membasuh kaki murid-muridnya. 主耶稣都就是去洗门徒们的脚。 Berarti Tuhan itu mengekspresikan, melayani melalui membasuh kaki murid-murid. 意思就是神他爱的表达，就是从这个洗门徒们的脚的这种动作来表达。 Dan kita belajar dari Allah Bapa yang begitu mengasihi umat manusia sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib untuk kita. 我们也学习父神多么的爱这个世上的人，以至于把自己的独生子赐给世人，让他死在十字架上，就是为了要赦免人。 Jadi jangan sungkan untuk mengekspresikan. 所以不要觉得不好意思来表达爱。 Opa, oma, kungkung, popo, ayo bilang, gandeng, I love you. Oh, I nih, apalah. Gandeng. 阿公阿嬷、爷爷奶奶哦，不要觉得不好意思哦，牵着手说我爱你什么等等这样子的一个爱的表达。 Belajarlah untuk mengekspresikan kasih karena belum tentu ada hari esok. 我们要学习来表达我们的爱，因为不一定明天还有机会哦。 Anak ke orang tua ke anak. 孩子对父母，父母对孩子， Nggak ada kata terlambat, amin. 没有所谓的迟到，阿 Nggak 门， apa-apa. 没关系的。 Hal-hal yang simple bisa kita lakukan. 简单的事情我们是可以做的， Tapi ada batasnya ya Bapak Ibu ya. 但是有界限的。 Apalagi di gereja Tuhan. 特别是在神的教会里， Apalagi kita anak-anak Tuhan. 特别是我们这些基督徒神的儿女， Hati-hati yang bukan pasangannya, bukan suaminya, bukan istrinya. 就是要小心，如果不是自己的丈夫，不是自己的妻子，不是自己的配偶， Jangan sembarangan gandeng-gandeng kalau bukan suaminya atau istrinya ya. 不要随便乱牵着人家的手啊！ Ntar bilang lagi, katanya Bu Tirsa harus mengekspresikan kasih gitu. Waduh. 不要在那边说，哎，布丁萨不是说要表达爱吗？ Saya nggak boleh diundang lagi di PRJ Mandarin. 到时候我就不可以再被邀请这里来了。 Terus bilang lagi pengerja yang lain, I love you. Wah. 然后跟童工随便说 I love you， 我爱你，哇，糟糕 Nggak 了。 apa-apa kalau sesama perempuan sama perempuan aku mengasihi kamu. Nggak apa-apa. 没关系，女性童工可以说我爱你， Tapi 我 jangan sama suami orang ya, atau 但 sama 是 istri 不要跟 orang. 别人的丈夫或者是跟别人的妻子这样乱说。 Jadi yang ketiga, ekspresikan kasihmu. 所以第三点要懂得表达你的爱， Baik dengan hal-hal yang kecil. 就是透过一些小小的事 Ayo belajar. 来，我们一起学习。 Saya tahu papa saya, papa saya khususnya itu totok banget. 我知道，特别是我爸爸哦，他因为就是比较古老， Dia susah mengekspresikan. 他很难表达自己， Jadi saya mulai duluan. 所以我就先开始啦。 Saya suka gandeng dia. 我喜欢牵着他的手， Saya usap-usap dia. 我就摸摸他。 Saya bilang, papa kan banyak yang sayang, anak-anak sayang, cucu-cucu sayang, manantu sayang, semua sayang papa. 爸爸，很多人疼你哦，孩子们疼你，孙子女们疼你，很多人都在疼你哦， Supaya dia merasakan kasih. 让他可以感受到 Dan 这个 satu 爱。 hal, kasih itu kita cuma bisa dapat dari Tuhan. 而这份爱，我们只能从神 Kalau kita 得到。 penuh dengan kasih Allah, 我们充满了神的爱， kita dimampukan untuk memberi kasih itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Amin. 神的爱就赐给我们能力，我们也可以把这一份爱分享给我们周遭的人。 Contohnya botol ini lagi. 再一次用这一瓶水来做比喻， Kalau saya punya botol yang penuh dengan air, 如果我有一瓶充满了水， kalau Bapak Ibu haus, 那你们口渴的话， saya bisa berikan air itu kepada Bapak Ibu. 我可以把这一瓶水分享给各位。 Kita ibaratkan botol ini adalah hati saya, hidup saya. 我们可以比喻这一瓶水就是我的生命，我的心， Dan air ini adalah kasih daripada Allah. 而里面的水就是神的爱。 Kalau seandainya air ini penuh, kasih Allah penuh di dalam hati saya,
如果这一瓶水是满的，神的爱在我里面是满满的， pasti saya bisa memberikan kasih Allah itu kepada orang-orang di sekeliling saya. 我必定有能力可以把这份爱分享给周遭的人。 Meskipun mungkin keadaannya buat saya lagi ada masalah, banyak masalah, tapi kasih itu penuh sehingga saya bisa berikan. 虽然有可能当时我的处境是还充满着问题，但是那一份爱，这个水是满的，所以我依然是可以分享。 Tapi kalau botol ini bocor, 但是如果这一瓶水漏了， seberapa banyaknya pun air yang terisi pasti akan habis. 有多满有多少的水都好，都一定会漏光。 Bocor itu kalau kita ada sakit hati, kepahitan, 漏水的意思就是，如果我们有心痛、有苦毒、 iri hati atau dendam, 有嫉妒、有怀恨， kita nggak akan bisa penuh dengan kasih Allah. 神的爱就没有办法充满我们的心。 Maka dari itu sebagai ayat penutup, saya undang untuk ke WL pemusik maju ke depan. Sebagai ayat penutup saya akan bacakan di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. 所以我要用这个经节来结束，就是在耶利米哀歌3章22到23节。 Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. 我们不致消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不致断绝。每早晨这都是新的，你的诚实极其广大。阿们。 Pada pagi hari ini, 今天早晨， apapun kondisi kita, 我们无论处在什么状况， ayo kita belajar untuk saling mengasihi. 来，我们要一起学习彼此相爱， Karena kasih itu berasal dari Allah. 因为爱是从神而来， Kasih itu tulus, 爱是诚实的， kasih itu setia, 爱是忠心的， kasih itu mau berkorban, 爱是愿意牺牲的， kasih itu mengampuni. 爱是愿意饶恕的。 Kalau kita mengenal Allah, 当我们认识神， kita pasti disanggupkan untuk bisa mengasihi. 神必定会赐能力让我们 Karena 可以 kasih 去 itu 爱 lahir，dari Allah. 因为爱就是从神而来。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Bapa, 父啊， terima kasih untuk pagi ini Tuhan. 为今天早上来献上感谢， Terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana, 谢谢你这个你的话语 yang mengajarkan kami mengenai kasih. 教导我们如何去爱。 Sanggupkan kami, setiap kami ya Tuhan, untuk bisa saling mengasihi. 主啊，让我们有能力可以彼此相爱。 Dan sebelum itu Tuhan, biarlah hati kami penuh akan kasih-Mu. 在这个之前，让我们的心都充满着神的爱， Supaya kami bisa menyalurkan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. 以至于我们能把这份爱分享给周遭的人。 Materaikan firman-Mu Tuhan, 把你的话语印在我们的心里， supaya setiap kami 让我们每一位 bukan hanya sebagai pendengar, 不单是成为听众而已， tapi sebagai pelaku-pelaku firman. 但是要成为行你话语的人。 Terima kasih Bapa, 父啊，谢谢你， hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣基督的名， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。再次荣耀我们的神，哈利路亚。Terima kasih Bu Tirsa. Kita jadi lebih mengerti ya tentang kasih Tuhan itu seperti apa. 谢谢Ibu Agustina 为我们帮助我们翻译。好的，现在是奉献的时间，我们准备我们的奉献。Yang butuh amplop persembahan boleh angkat tangannya，你可以把你的手提高，我们同工们可以给你们我们的信奉。Nanti setelah ibadah persembahannya baru dimasukkan ke kotak persembahan. Semuanya sudah siap, kita boleh bangkit berdiri, kita bawa kantong persembahan di sebelah kanan tangan kita boleh angkat, kita sama-sama kita mau berdoa. Semuanya kita boleh undang, semuanya boleh bangkit berdiri ya. Sama-sama kita mau berdoa, doa persembahan. 让我们一起来奉献祷告。1、2、3，天父，因为神而来的祝福，
我们献上感恩，我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业，亦是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿门。请大家可以乐意奉献。那现在我们要欢迎第一次来到我们的教会，有没有？你可以把你的手提高，有没有？Yang baru pertama kali hadir di Mandarin Service pada hari ini, apakah ada? Boleh angkat tangannya. Tidak ada ya, kayaknya semuanya adalah jemaat-jemaat yang setia. 哈利路亚，哈利路亚！我现在代表教会花语堂，感谢Bu Tirsa Julina Wibowo yang telah memberkati kami pagi hari ini. Terima kasih Bu Liang-Liang yang telah memberkati sebagai penerjemah. Puji Tuhan. 有报告，下个月如果弟兄姐妹有需要祷告的，要被同工人给予你们祷告的有问题的哈，在还没有进到教会的时候，门口有柜台，在旁边祷告的柜台，你们的需要祷告的可以给那个我们牧师还是同工。Jadi kalau ada yang perlu untuk didoakan, mulai bulan depan ada counter di bagian luar sebelum pintu masuk gereja. Anda bisa menyampaikan permohonan pokok-pokok doa. Bisa disampaikan, ya, kita percaya doa orang benar dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Karena kita punya Tuhan yang mendengar, menjawab doa kita. Amin. Mintalah engkau akan mendapatkan, ketoklah pintu akan dibukakan. Carilah, maka engkau mendapatkan. Kalau 2-3 orang bersahati, berkumpul Tuhan di tengah-tengah kita, apapun yang didoakan dengan sepakat Tuhan akan mendengar dan menjawab. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tahun ini tahun penuaian, amin. 丰收之年， katakan 丰收之年。我们每一位是收割者， kita adalah penuai-penuai, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Kita akan berdoa untuk yang berulang tahun di bulan Februari. Ada yang berulang tahun di bulan Februari bisa maju ke depan. Nanti Pak Pendeta Benny akan berdoa untuk yang berulang tahun di bulan Februari. Ya. Ayo. Shalom Bapak Ibu, ada yang berulang tahun di bulan Februari, boleh angkat tangan. Ada, boleh maju ke depan. Kita akan doakan bersama-sama. Ya, yang berulang Februari, puji Tuhan. Sini, atas. Yuk, boleh dari sini, boleh naik ke atas mimbar. Yuk, masuk lagi. Boleh. Yuk, di sini Ibu, silakan. Suni
Yuk Bapak Ibu, ya kita angkat tangan kita mengarahkan ke depan ya. 弟兄姐妹，我们把手 Para saudara-saudari kita yang berulang tahun, kita memberkati ya. 为我们生日的弟兄姐妹们，我们祝福他们，为他们祷告。 Tuhan Yesus, 主耶稣， inilah para jemaat-Mu dan pengerja-Mu yang berulang tahun. 这些都是你的同工，你的子民。 Kami sepakat, kami mohonkan berkat Tuhan tercurah atas mereka. 他们在这个月生日，我们同心合一的求神来祝福他们。 Engkau berikan setiap kesehatan yang terbaik Tuhan. 你赐给他们最佳的健康、 Umur yang panjang ya Bapa. 长寿， Serta damai sejahtera daripada Allah Bapa menyertai mereka. 从神而来的平安与他们同在。 Kami juga saat ini kami berdoa Tuhan. 主啊，这个时候我们也向主祈求， Setiap keluarga mereka, 他们的每一个家庭， sekeliling mereka 他们的周遭 diselamatkan oleh Tuhan. 都得救。 Terima kasih Tuhan. 主啊，谢谢你。 Inilah juga Tuhan pakai mereka menjadi penuai-penuai-Mu Tuhan. 主也使用他们成 Di 为你 akhir 的收割 zaman ini 者， ya Bapa. 在这末世里。 Terima kasih Tuhan. 主啊，谢谢你， Berkat Tuhan mengalir atas 你的祝福留在他们的生 dalam 命。 nama Yesus. 奉主耶稣的名， Haleluya. 哈利路亚。 Amin. Sanjur Paila, Sanjur Paila. Oke, ya. Boleh silakan duduk. 请坐。 Ya, nanti yang kuenya boleh di apa? Nanti udah habis ibadah boleh Bapak Ibu yang pengen boleh ya diambil nanti dibagi-bagikan. Nah, Bapak Ibu, ya kita akan doakan teman kita yang pelayanan, ya 我们为 Saudari 服侍 Giselle yang nanti hari Jumat ini akan berangkat ke China untuk pendidikan, ya kita berkati ya Saudari Giselle. 我们为童工 Giselle 姐妹祷告，因为她下礼拜就要到中 Dia 国 akan 去 belajar 升 lebih 学。 lagi di sana ya untuk dapat memberkati kita semua juga ya. 在 Ya, 那 kita 里升 berdoa. 学，可以祝福我们。 Ya. Nah, ini Saudari Giselle ya. Nah dia selama ini untuk melayani di alat musik tradisional China. Ya Bapak Ibu selama dari awal bukannya gereja after COVID dia juga melayani di sini ya. 从教会开始，她 Dia 就在这里 membantu 服 untuk 侍， mengkoordinir teman-temannya melayani di 在 sini. 音乐方面。 Nah Jumat ini mau ke China ya. 这个 Belajar 周五就要 bahasa 飞到 China 中 ya. 国去， Ya mau belajar 学汉 bahasa 语， Siahani, Cai Hunan. 在湖南学汉语。 Ya, yuk kita dukung dalam doa yuk. Habis 我 sebelum 们 kita 一起 doa berkat 为 ya. 他祷告。 Bapa, inilah anakmu, 父啊，这是你的 hambamu 女儿，你的仆人， yang akan berangkat ke China 他要到中国去 untuk belajar bahasa. 学习语言。 Kami mohonkan berkat Tuhan, 我们求神的祝福， penyertaan Tuhan, 神的同 di 在。 mana hambamu melangkah, 无论你仆人走到哪里 Engkau，selalu menyertai dan 你 melindunginya. 都与他同在，保护着他， Jauhkan daripada yang jahat, 远离恶者。 niat-niat orang jahat dijauhkan, dipatahkan dalam nama 那 Yesus. 些恶者所怀的都远离他。 Sesampai di China Tuhan, 到了中国， Engkau juga menyertainya Tuhan. 你一直都与他同 Engkau 在 tidak，pernah melepaskannya Tuhan. 你不曾离开 Dalam 他。 belajarnya hikmat Tuhan tercurah atas. 在他学习的时候，你的智慧充满他。 Terima kasih Tuhan. 主啊，谢谢你， Kami mohonkan berkat Tuhan, 我们求神的祝福， urapan Tuhan 神的恩膏 tercurah atas. 降在他身上。 Terima kasih Bapa. 父啊，谢谢你， Dalam nama Yesus, 奉主耶稣的 kami 名， berdoa dan mengucap syukur. 我们祈求、祷告、感谢。 Amin. 阿门。 Ya selanjutnya nanti Kodaud. Sebelum kita akhiri, kita mau berdoa untuk hamba Tuhan yang telah memberkati kita. 我们要请大家一起站起来，我们要同心合一，我们一起祷告。Ibu PDP
Tirsa. Bapa dalam surga, 我们在天上的 yang 父， kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, 透过主耶稣 Kau 基督的 berkati 名字， Ibu PDP Tirsa Juliana Wibowo, 主啊，你 yang 祝 telah 福 berkati 尼布 setiap 丁萨， kami pagi hari ini, 今天早晨在用你的 melalui 话语来 firman-Mu 祝福了 Tuhan, 我们， mengingatkan kami 提醒我 bahwa 们 kasih 你的爱， itu memberi, kasih 爱是赐予的， itu tidak bermegah, kasih yang daripada Engkau 爱 Tuhan, 是不骄傲的，爱是从你而来的， itu biarlah mengalir melalui kehidupan kami semua Tuhan. 让从你而来的爱都 Kami 留在我 berkati 们的生 keluarga 命里。 Ibu PDP Tirsa, 我们祝福，求祝福 berkati 在 Pak Roy, 伊布丁萨的家 berkati 庭， pelayanan, 祝福他的 jemaat, 侍奉， semua yang Tuhan percayakan digembalakan. 所有神 Dan 所信 jemaatnya 托的 menjadi，berkat, 他所 jemaatnya 牧养 bangkit 的，让他 menjadi 的 terang 会 dan 众都可 menjadi 以 penuai-penuai 兴 di 起 akhir zaman. 可以 Dan 成为 gereja yang 光， mengalami 可以成 penuaian, 为收割者， jiwa-jiwa Tuhan bawa dan 带来 mukjizat 许多 Tuhan. 的灵魂在神的面前， Kuasa Tuhan mengalir pelayanan hamba-Mu 神的 ini. 神迹、神的 Semua 能力都 keluarga 随伴着他 diberkati 的侍 Tuhan. 奉，他的家庭都蒙 Dan 福， semua diselamatkan 一切 dalam 都 nama 得救。 Yesus. 主，谢谢你，奉主耶稣的名。 Engkau berkati Bu Agustina sebagai penerjemah, berkati suami, berkati anak yang Tuhan berikan, berkati keluarga besarnya. Semakin Tuhan urapi, semakin jadi berkat di dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Kau terus pakai hamba-Mu ini Tuhan menjadi alat yang dahsyat di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, amin. 来，亲爱弟兄姐妹们，我们还没有回去的时候，我们要举起我们的双手，领受从上帝而来的祝福。愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。领受从天父上帝丰富的恩典，通过他的独生子主耶稣基督与圣灵亲密的关系，从现在直到永永远远。马拉达达，主耶稣基督在云中迎接我们所有人，我们所有人相信的一起都欢呼，阿门，阿门，阿门。主耶稣祝福大家，哈利路亚。 Shalom saudara, bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib, supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya, dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi, karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca, ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu, ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan, kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Yesus是我好朋友，一直都在我左右。当我们同行耶稣，我心温暖有满足。向右向左向前走，紧紧摇摆不害羞，在主里欢喜跳舞，唯有你是我心的耶。耶稣是我好朋友，一直都在我左右。当我们同行耶稣，我心温暖有满足。